નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત ટુ ધ પોઈન્ટ કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ। દર્શક મિત્રો, આજે ટુ ધ પોઈન્ટ કાર્યક્રમમાં વાત કરવાની છે કે એક બાજુ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી સંપૂર્ણ થઈ ગઈ, ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીત થઈ ગઈ છે અને સાથે મેયર પદને લઈને ક્યાંક અસમંજસની પરિસ્થિતિ જોવા મળતી હતી અને આ અસમંજસની પરિસ્થિતિમાં અમદાવાદના મેયર પદમાં અત્યારે કિરીટ પરમારની જે વરણી કરવામાં આવી છે, સાથે ડેપ્યુટી મેયર તરીકે ગીતાબેન પટેલ, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પદ માટે હિતેશ બારોટ અને મહાનગરપાલિકાના નેતા તરીકે ભાસ્કર ભટ્ટના નામ ઉપર જે અત્યારે તો આ વરણી કરવામાં આવી છે, નામ ઉપર મોહર લગાવવામાં આવી છે। તેની સાથે ક્યાંક વડોદરાની વાત કરીએ તો વડોદરાના મેયર તરીકે અને તેની સાથે ભાવનગરના મેયર પદની પણ અત્યારે તો જાહેરાત થઈ ગઈ છે, એટલે કે 3 મહાનગરપાલિકાના મેયર પર ડેપ્યુટી મેયર સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનના નામ ઉપર મોહર લગાવવામાં આવી છે। આ સાથે આપણે વાત કરીએ સૌથી પહેલાં તો અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની, તો અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના જે મેયર છે કિરીટ પરમાર તે ખૂબ જ સાદગી ભર્યા છે, ક્યાંક 2 રૂમમાં તેઓ અત્યારે પણ રહી રહ્યા છે અને તેની સાથે તેમણે પોતાની સ્પીચમાં એમ પણ કહ્યું હતું કે આ જે મેયર મને બનાવ્યો છે તેના બદલ હું ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આભાર વ્યક્ત કરું છું। સાથે જ મેયરને જે બંગલો મળતો હોય છે ને તેમાં તેઓ નહીં રહે અને તેમનું જે અત્યારે તો જે રહેઠાણ છે ને ત્યાં જ રહીને જે કાર્યભાર સંભાળશે તેવી પણ વાત સામે આવી છે, એટલે કે ક્યાંક સાદગી ભર્યા મેયર પણ કહેવામાં આવી રહ્યા છે। તેની સાથે આ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં હજુ પણ કયા સમીકરણો ક્યાંક કાર્ય કરી ગયા, કયા કયા સમીકરણો જોવા મળતા હોય છે તે મુદ્દા પર ચર્ચા વિચારણા કરીશું। તો તેની સાથે જ આ ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડી ગયા છે મનસ્વી થાપર કે જેઓ રાજકીય વિશ્લેષક છે, તેમની સાથે પ્રશાંત ગઢવી કે જેઓ રાજકીય વિશ્લેષક છે। જી આ બંને સૌથી પહેલાં તો સ્વાગત છે। મનસ્વીજી, સૌથી પહેલો પ્રશ્ન આપને કે જ્યારે મેયર પદને લઈને ક્યાંક ચર્ચા વિચારણા ચાલી રહી હતી, અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના મેયરને લઈને કેવા સમીકરણો જોવા મળી રહ્યા છે? ये मेयर का चयन हुआ, ये बहुत ही बढ़िया चयन है, क्योंकि इससे क्या है कि जो बीजेपी एक नया नैरेटिव जो सेट करेगी गुजरात में। गुजरात एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटल स्टेट रहा है, जहाँ पे बीजेपी ने लगातार 25-30 सालों में लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए और वो उनके सक्सेसफुल भी हुए। और उसी हिसाब हिसाब से जिस तरीके से बीजेपी एक अपर क्लास की पार्टी बनती जा रही थी, एक उबर क्लास की पार्टी बन रही थी, एक ऊंचे वर्ग को टच करती हुई पार्टी बन रही थी, वहां पे इस तरीके के मेयर को चयन करना एक एक तरीके से एक जोश पार्टी में भरता है। बीजेपी ने खुद को ही ये इलेक्शंस में अगर हम देखें, एंटी इनकम्बेंसी इतना बड़ा फैक्टर था, उसको प्रो इनकम्बेंसी में किस तरीके से कन्वर्ट किया, ये उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि पुराने सारे चेहरे हटा के, सारे बड़े बड़े नेताओं को हटाते हुए एक ऐसा नया चेहरा और ऐसा आम आदमी, जो मैं बोलूं कि एकदम सिंपल व्यक्तित्व के परिभाषा से बढ़ता हुआ व्यक्ति, उसको चयन करना एक तरीके से जोश लाता है पार्टी में, उम्मीद लाता है पार्टी में कि अगर आप पार्टी में संघर्ष करते हो, पार्टी में अच्छे कार्यकर्ता बन के रहते हो और पार्टी के डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हो, तो आपको कभी भी कुछ भी मौका दिया जा सकता है पार्टी के द्वारा। और ये जिम्मेदारी बहुत ही बढ़िया है और बीजेपी ने ये जो सेट किया है नैरेटिव, इसके लिए बीजेपी को कांग्रेचुलेट करना चाहिए। और साथ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए एक नया जोश इसमें आगे बढ़ता जाएगा। जो बीजेपी 22 के इलेक्शन अगर आए कर रही है, 24 के इलेक्शन अगर सोच रही है, तो उसके हिसाब से भी ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है। तो बीजेपी के एक को मुबारक है ये स्ट्रेटेजी के लिए। और साथ में एक नए उम्मीदवार की तरीके से जब पार्टी आगे बढ़ रही है, तो वहां पे भी नया ट्रेंड शुरू होगा कि यहाँ पे खास आदमी नहीं, यहाँ पे एक आम आदमी को भी मौका मिलेगा, आम आदमी नेतृत्व भी कर सकता है। और इसमें जिस तरीके से 27 सीटों की जो आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी सूरत में, उसको भी कहीं ना कहीं ये ब्लैंकेट कवर दे देता है कि यहाँ पे भी आम आदमी को भी मौका मिलता है। यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी गाड़ियां, बड़े घर हो तभी आपको मौका मिलेगा। आप एक सामान्य वर्ग से भी आते हो, सामान्य कार्य श्रेणी से भी अपने जीवन को व्यक्तित्व करते हो, तो भी आपको बीजेपी मौका देगी। ये एक नया ट्रेंड बीजेपी शुरू करेगी। इसके लिए एक नई राजनीति की तरफ हम अहमदाबाद में, गुजरात में देख रहे हैं। નવી રાજનીતિ જોવા મળી રહી છે। તેની સાથે પ્રશાંતભાઈ, આપ શું કહેશો? અમદાવાદની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં ક્યાંક જે ચર્ચા વિચારણાઓ તો ઘણા બધા નામ ઉપર જે જોવા મળતી હતી, તેની સાથે અમદાવાદના બાપુનગર વિસ્તારની એક ચાલીમાં રહેતા કિરીટ પરમારને જે મેયર પદની જે નામ ઉપર મોહર લગાવવામાં આવી છે, સાથે ક્યાંક જે કિરીટભાઈ દ્વારા પણ જે એક નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે મારી ઉપર અત્યારે તો નામ ઉપર જે મોહર લગાવી છે તેના બદલ હું તેમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું। સાથે આ સાદગી ભર્યા મેયરની અત્યારે તો જે પરિભાષા અત્યારે સમગ્ર અમદાવાદમાં જોવા મળી છે, કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો આપ?
સૌથી પહેલા તો કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે કોઈ પક્ષનો ખેસ પહેરે છે અને પક્ષને જોડે છે એટલે પક્ષની વિચારધારા સાથે વત્તા એક મહત્વકાંક્ષા સાથે જોડાતો હોય છે અને દરેક વ્યક્તિને રાજકારણમાં આગળ જ આવવું હોય, કાર્યકર કોઈને રહેવું હોતું નથી. એટલે અને પક્ષની સાથે તમે સતત જોડાયેલા રહો, પક્ષના એમાં નિષ્ઠાથી એની વફાદારીથી તમે કામ કરો તો આજે નહીં તો કાલે તમને એનું પરિણામ પરિમાણના સ્વરૂપે મળી જ રહેતું હોય છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી આવી તમામ સંનિષ્ઠ કાર્યકરોને એક સારી ભેટ આપવા માટે જાણીતું છે. તમને ખબર ન હોય અડધી રાતે ફોન આવે કે કાલે સવારે તમારે રાજ્યસભાનું ફોર્મ ભરવાનું છે. આવી અનેક ભેટો ભાજપ બધાને આપતું હોય છે. ખાસ કરીને કિરીટભાઈ પરમારની વાત કરું, પૂર્વ વિસ્તારમાંથી આવે છે. જ્યારે ચૂંટણી જાહેર થાય ત્યારે મહાનગરપાલિકામાં હંમેશા કોઈકની ટર્મ રહેતી હોય છે, અઢી વર્ષની, અને એમાં આપણે તમામ વર્ગને આવરી લેતા હોય છે કે ભાઈ અનામત છે તો એસટી અનામત છે, જેમ અત્યારે જિલ્લા પંચાયતમાં એસટી અનામત છે, કોઈ ઓબીસી અનામત, મહિલા અનામત અને જનરલ, આવી રીતે. તો જ્યારે જાહેરનામું પડ્યું એટલે અમદાવાદમાં ફિક્સ હતું કે એસસી ની બેઠક છે, એટલે હવે 192 માંથી લગભગ 22 જેટલા એસસી ઉમેદવારો લડ્યા હતા, એમાંથી કોઈ એકને બનવાનું હતું. હવે એમાં એક તો સૌથી સિનિયર મોસ્ટ, બીજું પક્ષ સાથે કેટલા વર્ષોથી જોડાયેલા છે, અને અત્યારે જે લોકો મેક્સિમમ 3 ટર્મની ફાઇનલ કરી દીધું એમાં કિરીટભાઈની ત્રીજી ટર્મ છે. હવે ત્રીજી ટર્મ સિનિયર મોસ્ટ, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર ભારતીય જનતા પાર્ટીનું છે આરએસએસ, કે જે લોકો સંઘ સાથે જોડાયેલા હોય એને ખૂબ જ સારી પદ પ્રતિષ્ઠા આપવી પક્ષમાં, એ આરએસએસ અને ભાજપનું બહુ જ સરસનું એક સમન્વય છે. તમે જોજો કે કોઈ પણ યુનિવર્સિટી હશે એના વાઇસ ચાન્સેલર સંઘમાંથી જ આવતા હશે, સામાન્ય ભાજપનો કાર્યકર નહીં હોય. એમ સંઘમાં કામ કરવું પ્રચારક તરીકે, હવે સંઘ અને પ્રચારક હોય એટલે સાદગી ભર્યા હોય હંમેશા હોય. જેમ કે નરેન્દ્ર મોદી એ 2001 પહેલા ખૂબ જ સાદગી ભર્યા હતા, ખભે થેલા લટકાયેલા આપણે ઘણા ફોટા એમના જોયેલા છે. એટલે એ જે બી સમન્વય સધાતો હોય છે આરએસએસ અને ભાજપનો, એ પ્રમાણે કિરીટભાઈને બહુ જ સારું અને સિલેક્શન બહુ સારું થયું છે. કારણ કે લગભગ 20 જેટલા ઉમેદવારો લાઈનમાં હતા, 20 જેટલા ટોટલ જીત્યા હતા, એમાંથી લગભગ 5 જેટલા નવા હતા, ફ્રેશ હતા, પહેલી વાર હતા, 10 જેટલા બીજી વાર ચૂંટાઈને આવ્યા હતા, ત્રીજી વારમાં જે 3 જણા હતા એમાંથી એક આ હતા કિરીટભાઈ. સાદગી ભર્યું જીવનની સાથે એ પૂર્વ વિસ્તારમાંથી બાપુનગરથી આવે છે. હવે એમણે જયારે એવું કીધું એટલે ઠક્કર બાપાનગર એમનો વિસ્તાર છે. હવે જયારે એમણે એવું કીધું હું મેયર બંગલામાં નહીં કરું, આની પહેલા પણ કાનાજી ઠાકોર જયારે મેયર રહ્યા હતા એ પણ જમાલપુર જેવા વિસ્તારમાંથી જયારે આવતા હતા, એક પેલા પૂર્વ ચાલીમાંથી આવતા હતા, અને એ પણ ત્યાં રહ્યા હતા. એનું મુખ્ય 2 કારણ છે. એક તો ખરેખર સાદગી ભર્યું જીવન એમને અનુકરણ કરતા હોય છે, બીજું કે એમનો જે વિસ્તાર અને એમના જે મતદારો છે એ વિસ્તારમાંથી જે એમને કંઈક કામ હોય તો રોજે રોજે મેયર બંગલા સુધી, લો ગાર્ડન જે મેયર બંગલો છે ત્યાં સુધી કોઈક ને કોઈક રીતે ન આવી શકે, એટલે સ્વાભાવિકપણે એમને રોજ સવારે, અમારી પોલિટિકલ લેંગ્વેજમાં એને ઓપીડી કહેવાતી હોય છે, એટલે 9 થી 11 સવારે એમની જે પોલિટિકલ ઓપીડી બેસતી હોય તો એમના મતદારો, એમના વિસ્તારના નાગરિકો એમને શાંતિથી સારી રીતે આવીને મળી શકે, એના માટે એમણે વિસ્તાર લગભગ છોડવો હોતો નથી. પશ્ચિમમાં શું થાય કે વિસ્તાર ગમે તેટલો હોય, લો ગાર્ડન નજીક પડતું હોય તો મેયર કદાચ પશ્ચિમ બંગલામાં રહે, મેયર બંગલામાં પશ્ચિમ વિસ્તારમાં, તો બી એમના મતદારો બહુ તકલીફ ઓછી પડે, જ્યારે પૂર્વમાંથી આવું અઘરું પડતું હોય છે. એટલે બહુ જ સારું ડિસિઝન, બહુ જ સારું સિલેક્શન ઇન ટર્મ્સ ઓફ કિરીટભાઈ. હવે આમાં પણ પાછું એક પોલિટિકલ લોબિંગ હોય છે, આખી વાતનું હું આવરી લઉં છું. ભારતીય જનતા પાર્ટી એમના સોખા અને ચોખ્ખા ગોઠવવામાં માહિર છે. જેમ આજે સવારે જ આપણે તો વાંચ્યું હતું કે બેન વર્સિસ ભાઈની લડાઈ ચાલે છે, કે આનંદીબેનના ગ્રુપમાંથી કોણ આવશે અને અમિતભાઈના ગ્રુપમાંથી કોણ આવશે. એટલે હિતેશભાઈ બારોટ અમિત શાહના ખાસ ગણાય છે, એમના વિસ્તારમાંથી આવે છે, એમની લોકસભામાંથી આવે છે, અને તમને જો ખ્યાલ હોય તો 192 કોર્પોરેટર જે લડ્યા હતા એમાં હાઈએસ્ટ એટલે અમીરની દ્રષ્ટિએ હિતેશભાઈ બારોટનું નામ હતું. એક 100 કરોડ કરતા વધારે એ ધરાવે છે, એસેટ ધરાવે છે, પ્રોપર્ટી ધરાવે છે, એટલે કરોડપતિ કોર્પોરેટરોમાં પહેલું નામ હિતેશભાઈનું હતું. એટલે એવા વ્યક્તિને જયારે આ સોંપાતું હોય છે કે જે અમિતભાઈનું કયું કરે, અમિતભાઈની ગુડબુકમાં હોય, વત્તા સ્ટેન્ડિંગ કમિટીનો વહીવટ કરવાનો છે, વહીવટી છે, આ શાસન સંભાળવાનું છે, એટલે સુરેન્દ્ર કાકાને પણ વિશ્વાસમાં રાખવાના છે. એટલે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી હંમેશા એવી રીતે નક્કી થાય કે જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની એકદમ ધરોહરમાં ઘૂંટાયેલા હોય, અમિતભાઈના ચહિતા બનીતા હોય અને સીધું સાહેબ સાથે ડાયરેક્ટ રિપોર્ટિંગ થતું હોય, તો હિતેશભાઈ એમાંથી આવે છે, એટલે એ રીતે એમનું સિલેક્શન કરવામાં આવ્યું છે. બંનેને શુભેચ્છા, અને આગામી સમયમાં સારું કામ કરે, પ્રજાના પ્રશ્નોને નિરાકરણ આપે. કારણ કે આપણે કહીએ, બહુ સરસ વાત કરી પ્રો ઇન્કમ્બન્સી વાળી, એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી નહોતી પણ એની સામે તકલીફો એટલી જ હતી શહેરમાં, એટલે હવે શહેર સુમેળ ભર્યું બન્યું રહે, શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ બન્યું રહે, અને શહેરનો વિકાસ, અમદાવાદનો વિકાસ આંખે ઉડીને વળગે
અને જે વિશ્વમાં ડંકો વાગતો રહ્યો છે એ આ જ રીતે યથાવત રહે એવી આપણે એમને શુભેચ્છા પાઠવીએ. જ્યારે આપણે અમદાવાદના વિકાસની વાત કરતા હોઈએ અને ક્યાંક જે કિરીટ પરમારની વાત કરીએ, કિરીટ પરમાર જેઓ કોર્પોરેશનની સ્કૂલમાં ભણ્યા છે, સાથે ઠક્કર બાપા અવોર્ડના જે વિજેતા પણ છે, શું લાગી રહ્યું છે કે એક જે સામાન્ય વ્યક્તિ કહી શકાય તેમને મેયર પદ તરીકે વરણી કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારબાદ અમદાવાદનો વિકાસ ક્યાંક હજુ પણ વધે તેવું લાગી રહ્યું છે આ ઉપરથી? बिल्कुल, जिस तरीके से ये चयन हुआ है, एक तरीके से उम्मीद का सागर इससे जागता है और लोगों की उम्मीद कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग कनेक्ट करते हैं ये जब एक साधारण बैकग्राउंड से जब कोई व्यक्ति आता है तो लोग उससे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली ये अपर क्लास मिडिल क्लास उनको टच नहीं करते। ये बिल्कुल साधारण सादगी वाली जिंदगी जीने वाले जो व्यक्तित्व होते हैं वो जनता से कनेक्टेड होते हैं, और जो जनता से कनेक्टेड लीडरशिप जब आगे बढ़ती है तो उसमें कहीं ना कहीं जो जनता के प्रश्न है ये बखूबी समझते हैं और उसका जवाब भी इमीडिएटली जनता को मिलेगा। ये उपेक्षा भी होती है, ये आशा भी होती है। तो ये सारी चीजों से संदर्भ रखते हुए बीजेपी का ये डिसीजन बहुत बढ़िया, और इससे हम देखेंगे अहमदाबाद को एक नया चेहरा मिल रहा है, और साथ में अहमदाबाद का चेहरा भी एक नए रूप में हम कुछ ही सालों में देखेंगे। तो इससे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी आती है पॉलिटिकल पार्टी में भी, और साथ ही साथ में अहमदाबाद में भी एक नई लहर और पॉजिटिविटी जागती है, उजागर होती है। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि किसी बीजेपी में कोई प्रॉब्लम होगी या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी। बहुत ही ज्यादा एक बैलेंस्ड अप्रोच से बीजेपी आगे बढ़ रही है, और इसको कॉन्ग्रेचुलेशन ही करना चाहिए हम सबको मिलके, और हम सब इसको कर भी रहे हैं। એક એવી વાત પણ સામે આવે છે કે આજે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં જે મેયર ડેપ્યુટી મેયરની વરણી થઈ છે તેમાં અમિત શાહને જે જીત અપાવવા માટે જે લોકોએ મદદ કરી હતી ને તેમનો દબદબો યથાવત જોવા મળ્યો છે, એટલે કે વર્ડનો એવો યુઝ કરવામાં આવ્યો છે કે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં અમિત શાહનો દબદબો યથાવત છે. શું કહેશો તેના લઈને? देखिए, गुजरात की राजनीति और देश की राजनीति में अहमदाबाद का बहुत बड़ा रोल है, और वहां पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अमित शाह जी का, आनंदीबेन का, नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है। तो जब भी बीजेपी का गढ़ जो हम बोलते हैं गुजरात को, और उसमें अहमदाबाद है, और इस सेंटर में अगर दिग्गजों का दबदबा नहीं होगा तो किस रिजल्ट रिजल्ट हो। तो यही दबदबा जो है, या लोगों का प्यार जो बोलो, या उनकी लीडरशिप का जो अलायंस बोलो, ये कहीं ना कहीं यथावत है, ये दिखता हुआ है, और ये जरूर रहेगा। पॉलिटिकल पावर वेट्स का तो पावर रहेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। બિલકુલ દેખ્યા કે અત્યારે હાલ તો જે વરણી કરવામાં આવી છે ને તેને લઈને અત્યારે હાલ તો સવાલ તો ઘણા બધા થતા હતા કે અમિત શાહનો દબદબો છે, આંતરિક જૂથવાદ પણ ક્યાંક સામે આવતો હતો, પરંતુ એક સવાલ હજુ પણ એ થતો હોય છે કે ભાવનગરની વાત કરીએ અને તેની સાથે વડોદરાના મેયરની જે વરણી કરવામાં આવી છે, પ્રશાંતભાઈ, આંતરિક જૂથવાદ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ઘણા સમયથી પહેલાં પણ જોવા મળ્યો હતો. જ્યારે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ હતી ત્યારે, પરિણામ આવ્યા ત્યારે પણ, અને તેની સાથે મેયર પદને પણ લઈને ક્યાંક અત્યારે નારાજગીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. ભાવનગરની વાત કરું તો ભાવનગરના મેયર પદ માટે કીર્તિબેન દાણીધારિયાની જે વરણી કરવામાં આવી છે તેની સામે વર્ષાબા પરમાર દ્વારા ક્યાંક નારાજગી દર્શાવવામાં આવી છે, અને તેમના દ્વારા એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે જીતુ વાઘાણી દ્વારા આ ટ્રાય કરવામાં આવ્યો છે, અને તેમના પણ ક્યાંક નારાજગીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. એટલે કે આ હજુ પણ નારાજગીનો માહોલ ક્યાં સુધી? ત્યારે નારાજગી કરતામાં કેવું છે, જીતુભાઈ વાઘાણી પૂર્વ પ્રમુખ છે, આ પૂર્વ અધ્યક્ષ છે, અને આપ સૌને ખ્યાલ હશે કે ભાજપે પાર્લામેન્ટરી જે બોર્ડ બનાવ્યું એમાં પણ જીતુભાઈ વાઘાણીનો સમાવેશ નથી કર્યો. જીતુભાઈ એ સૌરાષ્ટ્રમાંથી આવે છે, આખા બોલા તરીકે જાણીતા હતા, અને એમના વાણી વિલાસ એટલા બધા થયા હતા કે કાર્યકરોમાં પણ એમની નારાજગી વધારે હતી. અને તમે જુઓ કે પાર્લામેન્ટરી બોર્ડમાં પણ એમને નહીતર હોદ્દાની પૂર્વ પ્રમુખ એમાં હોય, જેમ કે આરસી ફળદુ સાહેબ છે, અત્યારે પુરુષોત્તમ રૂપાલા છે, તો એ હોદ્દાની રૂપે પણ જીતુભાઈ એમાં નથી સમાવેશ કર્યો. ધેટ મીન્સ કે પાર્ટીની નારાજગી, એટલે હવે પછી જે ગ્રુપિઝમ જે હોય છે અહીંયાથી ક્રિએટ થતું હોય છે કે જેનું નામ ચાલતું હોય, કયા જૂથનો માણસ છે, કોના માટે કામ કરશે, અને જૂથ હોય કે ના હોય, આગામી સમયમાં ભાજપમાં છેલ્લા 2-5 વર્ષથી અને હજી આવનારા 10-20 વર્ષ કે નરેન્દ્રભાઈનું કોણ છે અને અમિતભાઈનું કોણ છે, એ જૂથને થોડું વધારે પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે. અને જો આપણે યાદ હોય તો થોડા સમય પહેલા મને લાગે છે, હું લોકેશન ભૂલું છું, પણ સીઆર પાટીલ સાહેબની સભા હતી, એમાં એક બહેને એમને કાનમાં કીધું, સાહેબ અમારું ધ્યાન રાખજો ટિકિટ માટે. એટલે આ એ જ વર્તુળમાંથી આવતું એક ગ્રુપ છે કે જેને પ્રાધાન્ય મળ્યું છે. અને આપણે બી જોયું હોય તો સીઆર પાટીલ સાહેબ જ્યારથી
પ્રદેશ પ્રમુખ બન્યા છે. પછી સૌરાષ્ટ્રના એમના લગભગ એમની સૌરાષ્ટ્ર તરફની એમની જૂથ કરી રહ્યા છે કે તદ્દન નવા ચહેરા હોય, ક્યાંય બહુ લાઇમલાઇટમાં ન આવેલા હોય, કોઈ બીજાના ફોલોવર હોય, એવા બધાને એમણે બાકાત કરી અને પોતાનું એક ગ્રુપ જે CR પાટીલ સાહેબનું હવે જૂથ નવું ઊભું થશે. તો આ એ રીતે એમને વરણીઓ કરેલી છે. જેમ કે કેવું રોકડિયાની આપણે વાત કરીએ તો આપણે ખ્યાલ હોય તો જયારે ભાજપે સંગઠન માળખું બનાવ્યું તો સોશિયલ મીડિયા અને આઈટી ની આખી સેપરેટ ટીમ બનાવી એમને પણ લાગે સ્થાન આપેલું છે. તો હવે CR પાટીલની નવી ટીમ છે. તો 6 મહાનગરપાલિકામાં ટીમ એવી હશે કે જે પાટીલ સાહેબની હશે, કારણ કે પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે 8 વિધાનસભા કોર્પોરેશન એટલે પોતાનું એક આખું કંઈક ને કંઈક ચોખ્ખા એવા ગોઠવાતા હોય કે છે બધા એમના કયામાં રહે અને એ સાહેબના કયામાં રહે, એટલે આખી એક ચેન જળવાઈ રહે જેથી બીજો કોઈ જૂથવાદામાં ઉભો ન થાય. એ રીતે આપણી વરણી થતી હોય છે. ભાવનગરમાં ખાસ કારણ કે ભાવનગર આપણે કહીએ છીએ મહાનગરપાલિકા પણ હજી મૂળ ગ્રામ્ય વિસ્તાર જ કનેક્ટેડ મેક્સિમમ છે અને ત્યાંના આખા પ્રશ્નો અલગ છે. તમે જુઓ તો અમદાવાદ ભાવનગરનો હાઈવે ની વાત કરીએ આપણે ત્યાંથી ચાલુ ભલે કોર્પોરેશનમાં નથી આવતું પણ આટલા વર્ષોથી તો ટોટલી આઇસોલેટેડ છે. એ હાઈવે કાયમ ખંડેર હાલતમાં રોડ ઉપરથી ગાડી ન જઈ શકે એટલે ભાવનગરને પહેલેથી કંઈક ને કંઈક એવા અંજાય રહેલા છે કે એ સિટી આમ જોવા જાવ તો સિટીમાં પણ અમુક જ ભાગનો વિકાસ થયેલો છે. આજે એટલે ખાલી એક મોલ સારો એવો કહી શકાય, એક સારું એવું થિયેટર કહી શકાય, એ ટાઈપનું. એટલે ભાવનગરને વિકાસની બહુ જરૂર છે. પછી ભાવનગરથી બીજા જે રોડ છે અમરેલી વાળા ત્યાંનો અત્યારે બ્રિજિસના બહુ સારા કામ ચાલે છે. તો ભાવનગર ખરેખર વિકાસથી ક્યાંક અળગું રહેલું છે. એની પાછળનું કારણ એમનું બાકી જીતુભાઈ ભાવનગરથી આવતા હતા, પ્રદેશ પ્રમુખ રહી ચૂક્યા હતા, તેમ છતાં એમના કાર્યકાળ દરમિયાન એવો કોઈ મેજર તમને આંખે ઉડી મળતી એવી વસ્તુ નથી કે ભાવનગર ના મળ્યું હોય. જેમ કે રૂપાણી સાહેબ આવ્યા તો રાજકોટનું એકદમ રંગીલા રાજકોટમાં ઝગમગાટ આવી ગયો હતો. ત્યાં એકદમ અલગ જ પ્રકારના વાઇબ્રેશન આવવા માંડ્યા હતા. એ વાઇબ્રેશન અહીંયા નહોતા દેખાતા. એની સામે તમે બધા CR પાટીલને જોઈ લો તો સુરતનો ઝગમગાટ પહેલેથી હતો. સુરતની વફાદારી ભાજપ સાથે બહુ સારી રીતે છે. તો હવે આગામી સમયમાં સુરતના જે મેયર નક્કી થાય ત્યારે તમે જુઓ કેવી રીતે કામગીરી થતી હોય છે. પાર્ટી એની રીતે એની ટર્મ્સ એની સિનિયરિટી પ્લસ કોર્પોરેશનની બહાર ન નીકળવાના હોય એવા ઉમેદવારો, કારણ કે પછી આ ભવિષ્યમાં ધારાસભ્યના દાવેદાર થઈ જાય. આ બધા ફેક્ટર નક્કી કરીને પાર્ટી નક્કી કરતી હોય. બિલકુલ ક્યાંક અત્યારે તો દરેક ફેક્ટરને લઈને ક્યાંક પાર્ટી દ્વારા ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવતી હોય છે અને નામની વરણી કરવામાં આવતી હોય છે. સાથે જ મનસ્વીજી આ જ સવાલ આપને કે ભાવનગરમાં એટલે અમદાવાદમાં તો મેયર પદને લઈને ક્યાંક ચર્ચા વિચારણા ચાલતી હતી, નામ ઉપર પણ લગાડી દેવામાં આવી. ભાવનગરમાં હજુ પણ નારાજગીનો માહોલ જોવા મળ્યો અને વાત કરવામાં જીતુભાઈ વાઘાણી દ્વારા આ કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે. શું કહેશો? देखिए, राजनीति में आरोप प्रति आरोप तो कॉमन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. लोग आरोप करेंगे, प्रति आरोप करेंगे, जो खुश नहीं होंगे वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे. और ये ह्यूमन नेचर का ही, साइकोलॉजिकल नेचर का ही एक आउटकम है जहाँ पे लोग बोलेंगे. इसमें क्या हो जाता है, कई बार पार्टी का डिसिप्लिन तो जो लोग करते हैं उनको फायदा मिलता है. जो ऐसी बातें करेंगे तो पार्टी भी उनको कभी ध्यान नहीं देगी. तो कहीं ना कहीं पार्टी का भावनगर में जो डिसिप्लिन कंट्रोल है बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं मिस आउट हुआ है इसमें. नहीं तो जनरली बीजेपी में हम ऐसी बातें नहीं देखते कि जो लोग खुश नहीं होते वो भी अपनी दिल की बात को है, जो जुबान में आने वाली बात होती है उसको दबा लेते हैं. यहाँ पे हमने देखा भावनगर में स्पेशली कि वो आउटबर्स्ट हुआ है. अब इसको पार्टी किस तरीके से देखेगी ये पार्टी के ऊपर है, पार्टी का इंटरनल मामला है और इसमें हम लोग कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये उनका इंटरनल मामला है. पर जिस तरीके से ये डिसिप्लिन का मामला है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी में हम बहुत ही रेयरली ऐसा देखते हैं, पहली बार हमने देखा ये आउटबर्स्ट है. तो इसको बीजेपी कैसे डैमेज को कंट्रोल करेगी ये आने वाले समय में ही हमको समझ आएगा. જનતા પાર્ટીમાં જે આ જૂથવાદ અને આંતરિક જૂથવાદ જે જોવા મળ્યો છે તેની ઉપર હવે પાર્ટી કેવા પ્રકારે નિર્ણય કરશે તેને લઈને પણ સવાલો છે. મનસ્વીજી, એક સવાલ આપણે કે જ્યારે સામાન્ય અને ગરીબ કોર્પોરેટરને ક્યાંક ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે મેયર તરીકે અત્યારે તો જે નિમણૂક આપી છે, શું લાગી રહ્યું છે કે ક્યાંક અત્યારે જે ભારતીય જનતા પાર્ટી પહેલેથી જ કહેતી હતી કે ના અમે સામાન્ય માણસો માટેની આ પાર્ટી છે ને સામાન્ય માણસો માટે અમે કામ કરતી પાર્ટી છીએ, અને તે ક્યાંક અત્યારે જે પુરવાર સાબિત થયું છે અને સાથે દરેક લોકોનો ક્યાંક વિશ્વાસ પણ વધશે આ ઉપરથી? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा. देखिए, अगर हम इसको इवेट करने की कोशिश करें, पार्टी इसमें ग्रुपिज्म नहीं होता, बिल्कुल ग्रुपिज्म होता है. हर पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिक्स में राजनीति नहीं होगी तो कहाँ पे राजनीति होगी? राजनीति में तो राजनीति एकदम लाजमी है.
और ग्रुपिज्म भी बिल्कुल लाजमी है। पर जिस तरीके से बीजेपी का टोटल नैरेटिव रहा है, बहुत ही बढ़िया रहा है, प्रो पीपल रहा है, और ये नैरेटिव कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी जोश देता है और कहीं ना कहीं लोगों को एक जोश देता है कि एक आम आदमी, एक सामान्य आदमी को भी मौका मिलेगा पार्टी में, और सामान्य आदमी भी कल जाके मेयर बन सकता है या प्रधानमंत्री बन सकता है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन होता है, यहाँ पे स्मूथ इनटेक होता है, और एक अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है। कहीं पे भी कभी भी आपको मौका मिल सकता है। तो ये इस इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद और अभी जिस तरीके से मेयर्स का चुनाव हुआ है, ये बिल्कुल सिद्ध करता है। तो ये सारी सिचुएशंस में चाहे बात हो या पब्लिक की बात हो, जो इमेज मेकओवर होता है, ये कहीं ना कहीं ये 2022 के इलेक्शन से पहले बीजेपी ने बहुत बढ़िया तरीके से इमेज मेकओवर कर दिया है। ये पार्टी का एक जो ईज ऑफ विजिबिलिटी, ईज ऑफ कनेक्टिविटी लोगों के साथ, लीडर्स की जो अवेलेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं इसमें दर्शाया जाएगा कि लोग और लीडर्स कैसे एक साथ मिल सकते हैं और लोगों के बीच में से लीडरशिप कैसे क्रिएट होगी, ये उसका उदाहरण है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी फ्यूचर का जो नैरेटिव है वो भी एकदम बढ़िया तरीके से सेटअप कर देती है। પોઈટરને ક્યાંક આ જે મેસેજ એક આપવામાં આવ્યો છે કે અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે સામાન્ય વ્યક્તિ માટે જ આ બનેલી પાર્ટી છે, એક મેસેજ તો આપવામાં આવ્યું છે, પરંતુ સાથે જ મેયર પદને લઈને જ્ઞાતિવાદી સમીકરણો પણ ઘણા અસર કરતા જોવા મળતા હોય છે. આ બંને વસ્તુને આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? સૌથી પહેલા તો યજ્ઞ આપણે ક્યારના વાત કરી છે કે સામાન્ય અને ગરીબ, પણ માણસ કોર્પોરેટર કાર્ય કરવાથી કોર્પોરેટર બને છે, પણ ત્યારથી જે સામાન્ય શબ્દ એના માટે નીકળી જતો હોય છે. કારણ કે ખરેખર કોર્પોરેટર બનવું, જે 75,000 થી 1.25 લાખની વસ્તીના પ્રતિનિધિ બનવું, એ પોતે જ એક બહુ મોટી વસ્તુ છે. અને બે ખૂબી એને નિભાવવી, બે ટર્મથી નિભાવતા હોય, ત્રીજી ટર્મમાં મેયર માટે નામ ચાલતું હોય, મેયર બનતા હોય, તો સમજી લઉં કે આ માણસ સામાન્ય નથી. અને જાહેરનામું ચૂંટણીનું પડે ત્યારે મેયરની અનામત બી બહાર આવતી હોય છે કે મેયરની ટર્મ કોણ રહેશે. જેમ કે અત્યારે આપણે ત્યાં સામાન્ય એટલે અનુસૂચિત જનજાતિ એસસી કેટેગરીમાંથી આવશે અને પછીના 2.5 વર્ષ મહિલામાંથી આવશે. એટલા માટે ડેપ્યુટી મેયર આ વખતે મહિલાને આપ્યા છે. કારણ કે ગીતાબેન પટેલ જે અગેન ગાંધીનગર લોકસભાના વિસ્તારમાંથી જ આવે છે, ફલતે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન બન્યા, એ પણ ગાંધીનગર લોકસભામાંથી આવે છે. એટલે સામાન્ય ગરીબ કરતા પણ એને બીજી રીતે લઈએ કે પક્ષની વિચારધારા, પક્ષની વફાદારી અને પક્ષને કામ કર્યું હોય, જેને ખબર હતા. જ્યારે આ છે ને બધું પક્ષ ઉપરથી મોનિટર કરતું હોય છે. ભાજપમાં એ બહુ વસ્તુ તમને બહુ સારી લાગશે કે ભાજપ આ ઝીણવટપૂર્વક માઇક્રો મેનેજમેન્ટ કરી અને એ ધ્યાન રાખી અને જે તે કાર્યકરને, જેમ કે હમણાં રાજ્યસભાના 2 ઉમેદવાર નક્કી કર્યા, રામભાઈ અને દિનેશભાઈ, તો કદાચ ક્યાંય નામ જ ના સાંભળ્યું, અને તેમ છતાં રામભાઈ મોકરિયાને આપણે રાજ્યસભાના સંસદ બનાવ્યા. તો આવા નામ એના માટે ભાજપ બહુ જ જેને કહીએ ને વખાણાયેલું છે કે અચાનક રાતે ઊંઘમાંથી જગાડે કાલ સવાર તમારે આ કરવાનું. તો આ ભાજપનું માઇક્રો મેનેજમેન્ટ આની પાછળ કામ કરે છે. અને દરેક વ્યક્તિનો આખો ટ્રેક રેકોર્ડ, એટલે કોઈ એવો સેલ હશે હિડન ભાજપમાં જે એક એક વ્યક્તિને માપતો હશે, મોનિટર કરતો હશે, એની ચાલ સંગતને પણ ટ્રેક કરતો હશે, અને પછી એક મોવડી મંડળને જતું હશે, એક પાર્લામેન્ટરી બોર્ડને આ બધું પહોંચતું હશે. એવી રીતે બધું નાની નાની વસ્તુ જોવામાં આવતી હોય છે. સામાન્ય ગરીબ એવો શબ્દ હું હવે આપણે ન વાપરવો, પણ યસ સૌથી વધુ મને તો ગમ્યું. આમ તો દર વખતની આ પેટર્ન છે, ટ્રેડિશન છે કે જે લોકો મેયર ડેપ્યુટી મેયર બને, મેયર એટલે અમદાવાદનો પ્રતિનિધિ શહેરનો, અને શહેરની દેવી આપણી ભદ્રકાળી કહેવાય છે, નગર દેવી જેને આપણે કહીએ છીએ. એ લોકો જેવા ચૂંટાય છે ત્યાંથી તરત એ ભદ્રકાળીના દર્શને જતા હોય છે. તમામ હોદ્દેદારો, નવા વરણી થયેલા તમામ હોદ્દેદારો ત્યાં ગયા, દર્શન કર્યા. બહુ સારી વસ્તુ છે, મને ખૂબ આનંદ થયો આ સાંભળીને. અને જે ખાસ કરીને કિરીટ પરમાર આરએસએસમાં એમનું બહુ જ જૂનું કામ બોલે છે, પ્રચારક તરીકે એમણે બહુ કામ કર્યું. આરએસએસની જો પેટર્ન તમને ખ્યાલ હોય તો જે સંઘની વિચારધારાને છેવાડાના માનવી સુધી જ્યારે લઈ જવાની હોય ત્યારે આ લોકો 1-2, 5-5 વર્ષ ઘર છોડીને પણ જતા હોય છે. અને એવી પરિસ્થિતિમાં અને હાલની તારીખમાં પણ 2 ટર્મથી કોર્પોરેટર રહ્યા છે. એમનો કોર્પોરેટરનો સેલેરી ભલે આવતો હોય, એ છાપરાવાળી ચાલીમાં અને છાપરાવાળા મકાનમાં જ રહે છે. આ જ વસ્તુ કહી આપે છે કે કેટલી સાદગી છે, એની સાથે એની મનસા શું છે, સાચા અર્થમાં જનપ્રતિનિધિ બનવું છે. એક બીજું નાનકડું ઉદાહરણ તમને આપી દઉં તો અત્યારના દેશના એક મંત્રી, આઈ થિંક એમએસએમઈ ના મિનિસ્ટર છે, હું નામ ભૂલી રહ્યો છું, પણ એક
છે અને આખા લોકસભા વિસ્તારના તમામ મતદારોને નામ જોવાના આખા વિસ્તારમાં ફરે છે. તો હું નામ ભૂલી રહ્યો છું, પણ એમને પણ મંત્રી બનાવ્યા. બિલકુલ બિલકુલ બિલકુલ. એમને લોકસભાની ટિકિટ સામેથી ઓફર થઈ. જી જી તમારા જી વ્યક્તિએ મંત્રીની જી જી ચોક્કસ. એક બાજુ જે રીતે 3 મહાનગરપાલિકાના મેયર, ડેપ્યુટી મેયરના નામની તો અત્યારે હાલ વરણી કરવામાં આવી છે, તેની સાથે હવે જોવાનું એ રહ્યું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ક્યાંક એક્ઝામ્પલ તો એક સારું આપ્યું છે કે ના, અત્યારે જે કોઈ પણ સામાન્ય અથવા તો જે ગરીબ માણસ હોય તે પણ જે કોર્પોરેટર બની શકે છે, સાથે મેયર પદ માટે પણ દાવેદાર હોઈ શકે છે. તેની સાથે હવે જોવાનું રહ્યું કે હવે અમદાવાદમાં કેવા, અમદાવાદ અને તેની સાથે જે અલગ અલગ જે મહાનગરપાલિકાઓ છે ને તેમાં હવે કેવા પ્રકારનો વિકાસ જોવા મળે છે. તેની સાથે મનસ્વીજી અને પ્રશાંતભાઈ આ બંનેનો આભાર અમારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાવા માટે. ધન્યવાદ. તો આજના ટુ ધ પોઈન્ટમાં જે પ્રમાણે ચર્ચા વિચારણા કરી મેયર પદને લઈને, અને મેયર પદની જે વરણી તો અત્યારે હાલ કરવામાં આવી છે, તો હવે જોવાનું એ રહ્યું કે બીજી જે 3 મહાનગરપાલિકાઓ છે ને તેમાં જે હવે વરણી કરવામાં આવનાર છે ને તેમાં હવે કોના નામ ઉપર મોહર લગાવવામાં આવશે. તો આજના ટુ ધ પોઈન્ટમાં બસ રજા આપશો. નમસ્કાર.